여러분, 지금부터 10장의 10-6의 그 섹션에 있는 분자 궤도 함수 이론에 대해서 공부를 좀 같이 해볼까 싶은데요. 그 전에 지난번 시간에 보여드렸던 그 동영상 자료 중에 하나, 우리 시그마 본드와 파이 본드에 대해서 한번 우리가 시청하는 걸로 유튜브 자료를 한번 더 보고 다음 10-6을 공부하는 걸로 하겠습니다. 아무리 여러분 더 이상 묻기 전에 이걸 보면 좀 더 확실한 좀 이해와 기억을 도움이 되지 않을까 싶어서 제가 이걸 먼저 보여드리고 싶네요. Hybrid orbitals is a difficult concept for students to understand, and it's somewhat difficult to visualize as well. I'm going to use some balloons today to help hopefully the students to be able to understand something about what a hybrid orbital is. Let's start at the board first to look at the electron configurations of what we're working with. Carbon is the king of hybridization. Carbon with its 4 valence electrons would normally be expected to have 2 electrons in the s orbital and 2 unpaired electrons in the p orbital. Hybridization is a method that scientists use to explain the mysteries and the wonders of bonding. If I were to ask you to explain what love is, you could all give a definition, but it would be difficult for us to arrive at a single definition of what's happening. Well, hybridization is a way that scientists try to explain the mysterious process that takes place inside of atoms using concrete things that we can look at. So, as any model, it's incomplete, but it helps us to get a picture in our mind. If carbon had 2 s electrons and 2 unpaired p electrons, we would expect to see some subtle differences in the bonding that would take place, for example, in a molecule of CH4 methane, whether we have 2 of those would be sharing an s electron and 2 of the electrons would be a p electron. That's not what evidence shows us. So scientists have developed a model called hybridization in which they say that the carbon, for reasons of energetics that we'll not go into today, but that carbon takes one of the paired s electrons and it promotes that into a p orbital, so that instead of having the typical s2p2 configuration, we would then find an s1p3 configuration. Then what happens is that those s electrons and those p electrons, they combine together in different combinations that we'll represent with balloons here in a moment. If carbon takes its s electron and all 3 of the available p electrons and puts them together into the atomic mixmaster blender, puts them on Curie for a few moments, it comes up with 4 completely similar, very homogeneous orbitals that we call sp3s because it's made from an s and all 3 p orbitals. If, on the other hand, the carbon atom takes and puts the s electron and only 2 of the p electrons that are available into the atomic mixmaster blender, then what it does is it produces an an sp2 orbital, and 1 of the p orbitals remains unhybridized, and we'll look at that in a moment. The last example is that if we take the s electron and only 1 of the p electrons, leaving 2 of them unhybridized, then what we have is called an sp hybrid, and that will produce a slightly different configuration. Now, if we come back and take a look at that with balloons, I think that we can see a little bit of common sense with the process. If we take the 4 balloons, and the technique that I use to tie the balloons is a technique that we use for different types of classes, I'm going to take the 2 balloons, and I'm going to take and stretch one neck out, and then I'm going to twist it around the neck of the first balloon. And I'm going to wrap it around there maybe 2 or 3 times as I've got that neck stretched out. Then I'll reverse and I'll stretch the other balloon out and wrap the neck of the second balloon around the neck of the first balloon. And I know that's difficult to see, but the technique is such that you stretch them out, and then when you release those balloons and the necks, the compression pulling that back in keeps those balloons temporarily locked together so that we can use them for our demonstration. So, what we have is this is an sp3 hybrid. This is 1 electron
not a pair, but one electron of what we would call the sp3 hybrid atom. So we're going to see, as from the board there, that there are 4 of those when we have our sp3 hybrids. So here are 3 of the sp3 hybrids. Here's the 4th one. Since these are identical electrons, here's the carbon atom in the center. This is an sp3 electron, an sp3, an sp3, and an sp3 here. These 4 electrons are negatively charged and they repel, and the shape that they result in is a completely uniform tetrahedron. The bond angles here would be exactly 109.5 degrees, and this is what we believe the methane molecule would look like. For example, CH4. There would be extreme uniformity and regularity in the molecule, and that process takes place, and we have the sp3 hybrid. Now, if I could have just a moment to make another set of those. We twist the necks of the balloons together. And we add a third. We add a 4th. If I could have 2 volunteers, please, to help me with this for just a moment. This one, and if you would be so good as to step over on this side, and you take a hold of this one. Now what happens is that we can have these 2 molecules come together, and the sharing of the electron, let's see if we can maybe move this way just a little bit. The sharing of the electrons, this sp3 hybrid and this sp3 hybrid, ends up sharing electrons together, and that would form a bond. We would call that a sigma bond because it's located on a line between the 2 nuclei. So we can begin to talk a little bit about sigma and pi bonding here. So this molecule would represent, if we had hydrogens out here on each end, this would be the molecule ethane that we have formed. And so that would have a nice tetrahedral type symmetry with that. Okay? So that would be sp3 hybridization, and that would show the formation of a single bond. Thank you. And I'll tell you what, if you just want to stand right there, we're going to come back, and we're going to form the next process. In this case, we're going to go to the sp2. If we have an sp2, what we have are 3 orbitals that are identical. If you remember from the diagram that we had on the chalkboard a moment ago, we have 3 identical orbitals. So this is an sp2, an sp2, an sp2, and our carbon in the center. The best I can represent would be this balloon to represent the bilobed p orbital. Remember that the p orbital has 2 lobes. So this is an sp2, an sp2, and an sp2, and here's a p orbital. The p orbitals form above and below the plane. I'll give you that one to hold, and we'll construct one more of those. I am available for parties. 1-800-RENT-A-CLOWN. Kids always enjoy seeing all the balloons, and balloons are fun things to work with. And so, again, we have carbon with the same configuration. We have a single electron here, here, here. They are sp2 hybrids. The yellow balloon represents the p orbital that we did not hybridize. And now, if you would step in, what we're going to do is we're going to bring these 2 molecules together. So now we again have in the center the sp2 and the sp2 from the 2 carbons. They form a sigma bond between the 2 atoms. The unhybridized p orbital, hand up here please. Thank you. Hand down here please. Thank you. The p orbitals above and below the atoms overlap, and they form what is now called a pi bond. Pi bonds are difficult for students to visualize, and I don't even attempt to draw them on the board because they're much more complicated than my meager skills can do. But we get this picture now of what a double bond looks like. We've got the overlap of the p orbitals represented by the yellow balloons above and below, and the sigma bond that would be represented at the center. Thank you. We'll toss those to the side. And we'll form the sp hybrid at this point. The sp hybrid
our diagram previously that it also has p orbitals that are unhybridized, not one. There's one of the p orbitals, but two. So what we have represented here is an sp and an sp hybrid. The blue represents an unhybridized orbital here, and the yellow represents an unhybridized p orbital here. So we've got one of those. Thank you. We'll construct one more. Oh, anticipating. And for this, we're going to need a third volunteer. So if I can have a third volunteer up, please. So again, the same process that we had. We've got the unhybridized orbitals that are the p orbitals. I'll let you have that one. Let's see, we've got them rated like this. You're going to come around the back. Great. So in the center, as we've had before, this is an sp and an sp, and those overlap along the plane of the nuclei between the atoms. That forms a sigma bond. It's a sigma sp, if you want to call it that. As we had before, hand on top, and down below, hand on bottom. You're great. That forms the p bond that we had before, the pi bond, and so there's the double bond arrangement that we had. Then, hand in front, great, and back behind. Yeah, this gets complicated. Now we have that third pi bond, which is located inside of that. So we have the sigma bond in the center, which is the stabilizing bond. We have one pi bond here, and we have the other pi bond around the center here. And that gives this nice visual picture for the students. If you want to get complicated with this, then you could actually have yet another set, and you could show a double bond, two double bonds next to each other, which also require sp hybridization to make that happen, depending upon what level that you want to move with your students. Thank you for the help. You may be seated. The use of balloons to show bonding is not a new process, but perhaps the use of these long skinny balloons would be a little bit of a different take and would help you to be able to explain to your students what a pi bond is, how a pi bond is different than a sigma bond, and what a multiple bond would look like inside of an atom. And so that's how we can perhaps use balloons to help us understand hybridization and multiple orbitals. 여러분 잘 보셨습니까? 지금 이제 오늘 상당히 제가 볼 때는 아주 좋은 영상 자료라고 생각하고요. 한번 제가 오늘 강의했던 내용하고 그리고 교재와 그리고 방금 영상 자료를 잘 이렇게 학습하시면 상당히 많이 여러분들 이해에 도움이 될 거라고 생각됩니다. 이미 여러분들이 지금 이제 양자역학에서 매우 시작하는 단계에 그런 단계에서 있기 때문에 조금 생소하지 않는, 어렵다기보다는 생소하지 않는 그런 단계입니다. 앞으로 이제 여러분 상당히 깊은 차원으로 들어가면 여러 가지 수식도 동원이 되고 해서 좀 힘든 아주 고급 단계가 있는데 여러분들께서는 굳이 그까지는 갈 필요가 없는 상황일 것 같고요. 그냥 요 정도만 알아도 파이 결합이 뭔지, 시그마 결합이 뭔지, 혼성화가 어떤 식으로 형성이 되는지, 그리고 기하 구조, 분자의 기하 구조가 어떤 게 형성되는지, 이 정도면 되면은 이제 합결합에 대해서는 그냥 대충은 알고 있어. 내가 그냥 또 어디 정도 공부하시면서 좀 여러 형태로 또 도움이 될 수 있도록 다른 분야에서 일을 하더라도 상당히 도움이 될 거라고 생각하니까 좀 여러분 공부하실 때 최대한 열심히 해 주시길 바랍니다. 자, 이제 지금까지 VSPR이라든지 혼성화라든지 이런 어떤 양자역학적인 측면에서 원자 궤도 함수라든지 이런 중첩 이런 거 원자 각결합 이런 거 있잖아요. 이렇게 쭉 공부를 해왔는데 이거로 갖고도 설명이 안 되는 현상이 있어요. 어떤 현상이 있냐면 이제 좀 더 본질적으로 양자역학에서 중심되는 이 자기 양성자수나 전자수에 대해서 이제 조금 공부를 하는데요. 보면 산수 같은 경우에 있잖아요.
실질적으로 이 홀전자가 딱 짝을 이뤘기 때문에 전자들이 전자쌍이기 때문에 반자이성을 가져야 됨에도 불구하고 이렇게 실질적으로 관측을 해보면 자석 사이에 놓으면 이렇게 잡혀 있어요. 즉 상자이성, 즉 뭔가를 끌어들이는 그런 느낌이, 그런 힘이 있어요. 그래서 이거는 이때까지 우리가 했던 어떤 거는 개별적인 어떤 궤도 함수 갖고는 이제 전자들이 개별적인 원자 궤도 함수에 위치해야 되는데 해서 어떤 대부분의 우리가 예측하는 성질에 만족을 시킬 수 있어야 되는데도 불구하고 안 되는 경우가 있어요. 그래서 원자과 결합 이론을 보완할 다른 형태의 결합 접근법을 찾는 일이 대두되었다. 그런 상황이 되었어요. 그래서 여기서 이제 분자의 자기성이라는 개념이 나옵니다. 다른 양자 역학적 정극 방법인 분자 궤도 함수 이론으로 이제 한번 설명을 해보려고 하는데요. 이 이론이 뭐냐면 간단히 그냥 너무 어렵게 생각하지 마시고 결합하는 원자의 원자 궤도 함수는 원자의 원자 궤도 함수의 상호작용으로 모든 어떤 결과가 나온다. 즉 자기성에 어떤 영향을 미친다. 즉 분자 전체의 어떤 특성, 어떤 성질에 영향을 미치고 분자 궤도 함수와 원자 궤도 함수의 차이점은 그냥 원자 궤도 함수는 한 원자에 있으면 관련되지만 분자 궤도 함수는 아무래도 복잡하겠죠, 그죠? 여러 형태의 어떤 다른 어떤 또 인력이나 청력부터 여러 가지의 어떤 힘이 또는 에너지가 서로 간에 상호작용하는 데 영향을 미칠 거예요. 그 중에 하나가 이제 여기 자기성이라는 게 있는데요. 자, 그러면 이걸 이제 잘 정리를 해놨어요. 분자 궤도 함수 이론이라서 상당히 연구자들이 이제 많은 실험과 시행착오를 통해서 이제 하나의 이 이론을 정립을 했는데요. 한번 읽어봅시다. 두 수소 원자의 1해스 궤도 함수가 겹쳐지면 여기까지는 상상이 되죠. 결합성 분자 궤도 함수 하나와 반결합성 분자 궤도 함수가 형성된다. 알겠죠? 그러니까 하나의 원자에 원자 두 개가 만들어지면 해서 하나의 이제 분자가 만들어질 때는 결합성 분자 궤도 하나와 반결합성 분자 궤도 함수가 섞게 됩니다. 여러분 이게 있잖아요. 하나의 뭔 이야기냐면요. 좀 더 하면 이게 이제 철학적으로 넘어갈 수 있는 성가학이라고 시작하잖아요. 그죠? 이 모든 이외에는 어떤 상대적인 개념이 있다는 거예요. 어떤 형태든 간에 좋은 일이 있으면 나쁜 일이 있고. 아무튼 있잖아요. 모든 이 세상의 원리는 음과 양의 법칙이 있더라 이거죠. 이게 굉장히 철학적으로 넘어갈 수 있는 건데요. 이제 이것이 실제 이제 화학의 이제 본질이고, 이 과학자들이 화학을 하다 보니까 어느 순간에 자기가 무슨 철학을 하고 있는 상황이 되어버린 경우도 많아요. 그래서, 특히 이제 불교 쪽에는 이미 지난 시간에도 이야기했는지 모르겠지만 이제 어떤 물질, 공적시색, 색적시공이라는 어떤 그런 물질과 만질 수는 있지만, 그러니까, 볼 수는 없고, 그는 어떤 느낌, 상태. 없는 거 있는데 사실 따지면 있고, 이런 그런 상태. 있는데 우리가 없는 걸로 생각하고, 이런 거 있잖아요. 그래서 여러 가지 이제 이런 어떤 이론이 그런 쪽에 많이 관련성이 있다는 거고요. 이미 기본적으로 여러분들 우리나라 사상은 그런 사상이랄까요. 어떤 철학 개념이 그렇게 많이 잡혀지가 있으니까 일단 그쪽으로 미리 딱 마음을 정확히 묵으시고 생각을 하시고 이 함수, 분자 궤도 함수 이론을 접근하시면 또 좋습니다. 자, 결합성 분자 궤도 함수와 반결합성 분자 궤도 함수가 있다. 바운딩 몰레큘러 오비탈과 안티 본딩 몰레큘러 오비탈이 있다. 결합성 분자 궤도 함수는 그것을 만든 원자 궤도 함수보다 에너지가 낮고 더 안정하다. 알겠죠? 결합성 분자 궤도 함수는 그것이 맞는 원자 궤도 함수보다 에너지가 더 낮다는 말은 더 안정한 위치에 그라운드 스테이에 위치한다는 이야기. 그리고 반결합성 분자 궤도 함수는 그것을 만든 원자 궤도 함수보다 에너지가 높고 불안정하다. 어떤 이유에 의해서 이제
그 에너지가 높은데 따라서 이 반개로성 분자 해도 함수가 주로 반응에 이제 관련이 되겠죠. 그죠? 이제 이런 상황에서 이제 뭔가가 리액티비가 일어나게 있겠죠. 에너지가 높고 불안정하니까 뭔가 모든 사물은 안정한 쪽으로 가고 싶다 했잖아요. 에너지가 아주 안정한 상태. 그죠? 그리고 자, 그런 걸 한번 생각해 봅시다. 전자가 결합성 분자 궤도 함수에 위치하면 안정한 공유 결합이 됩니다. 그 반결합성 분자 궤도 함수에 높이면 불안정한 결합을 일단 형성을 해요. 그래서 뭔가 색간 결합, 또 두 번째의 결합을 추구한다는 거죠. 그래서 완전히 안정화될 때 전자 밀도가 결합 분자의 핵 사이에서 최대가 되고, 즉 결합 분자 궤도예요. 결합성 분자 궤도고요. 반결합성 분자 궤도는 전자 밀도가 제로로 감소한다. 자, 요 나중에 보시다 보면 이제 그림을 보고 설명이 될 겁니다. 그리고 전자의 파동성을 이용하면 더 확실하게 규명이 되는데, 고유한 같은 유형의 파동을 합해보면 크기가 전폭하거나 소멸하는 방식으로 상호현상이 나타납니다. 여러분, 파동성은 위아래로 오르락 내리락 하는 거 있죠? 그 한 어떤 에너지 흐름에 따라서 어떤 어미 값부터 마이너스 값다가 있던 사이클 하는 형태인데요. 파동이라는 게. 이러한 정폭되는 경우를 그러면 이 사이클이 서로 겹쳐져서 서로 힘을 받는 상태, 바른 상태 같으면 이것들을 보관 간섭이라 하고요. 맞바람이 쳐서 이것이 소멸되는 경우는 바로 그걸 상쇄 간섭이라 합니다. 이게 매우 중요한 이념인데요. 이 분자 궤도 함수 이론에서는 매우 중요한 그런 부분입니다. 그래서 보관 간섭이나 상관 간섭의 상쇄 간섭에 따라서 이제 이 결합성 분자 궤도 함수와 반결합성 분자 궤도 함수만큼 이 두 가지가 이제 잘 이용을 해서 이 이론을 조금씩 해석해 나가기 시작합니다. 즉, 결합성 분자 궤도 함수 이 논이에요. 결합성 분자 궤도 함수 형태는 보관 간섭과 일치하고, 반결합성 분자 궤도 함수는 상쇄 간섭과 일치한다. 즉, 보관 간섭과 일치할 경우에는 진폭의 증가가 두 핵 사이의 전자 밀도의 증가를 어떤 전자 밀도를 증가해서 안정화되는데 기여하고 에너지가 낮은 쪽으로 증가되는, 그래서 진폭의 증가로 보관 간섭이 행동하고, 이제 반결합성 같은 경우는 이제 계속 어떤 그 결합을 반결합성 분자 궤도이다 보니까 둔폭 사이의 전자 밀도가 아무래도 에너지의 어떤 높으니까 불안정하니까 아무래도 전자 밀도가 이제 없어지는 쪽으로, 그래서 계속적으로 제로가 되는 그런 상황이 될 수 있겠죠. 자, 예, 그림이 나왔는데요. 그림 따라 그대로 보시면 돼요. likewise 하나 여러분들 이제 설명하기 좋게 파이 본딩 모레쿠라 오비탈 있잖아요. 자, 그래서 이 파이 본딩 아무래도 에너지 해가지고 반응체에 많이 기여를 한다고 했죠. 자, increase 엘렉트론 덴시티가 되고요. 이 주에는 between the nuclei 사이에는 그 누클리 주에는 아무래도 전자들이 많이 모이게 되는 opposite phase 같은 경우에는 이제 완전히 파이 안티 본딩 같은 반결합성 경우에는 이제 아예 전자가 없어지는 제로가 되는 no electron density. 왜냐면 이제 두 개가 아주 어떤 결합성이 일어나지 않는 상태이기 때문에. 자, 이 그림을 보면 s 오비탈끼리의 예입니다. s 오비탈 두 개의 s 오비탈이 합쳐져서 합쳐지는 결합하는 과정에서 하나는 즉 안티 본딩 오비탈로 가고 다른 하나는 본딩 오비탈로 갑니다. 즉 반결합성과 결합성으로 가는데, 하나는 노드 쪽을 우리 이 노드라고 표현을 하는데요. 이 노드 쪽에 이 세슨이 있는데 여기는 전자가 형성이 되죠. 없지만 이렇게 반결합성 본딩 오비탈 즉 결합성 같은 경우에 이렇게 만들어서 하나의 행성이 돼서 결합이 되는 이런 대리더라. 그리고 에너지는 위로 올라가서 즉 이 상승 에너지일수록 에너지 상태가 높더라, 이런 이야기입니다. 자, 여기 또 한 가지 더 있네요. 결합과 반결합 분자 궤도 함수의 에너지 주의에 대해서 방금 말해서 올라갈수록 했던, 여기에서도 똑같은 제가 방금 위에서 보였던 내용이나 이 내용이나 사실은 거의 똑같은데요. 모든 결합에는 파울리의 베타울리라든지 훈트 법칙이라든지 또는 축적 법칙, 그 묶음 사음범의 원리 이런 법칙이 있잖아요. 이런 것이 다 형성되는데 낮은 에너지 준위에서 높은 에너지 준위로 이렇게 전자 배치가 되잖아요. 그죠?
즉 여기에서도 두 개의 S 원자가 합쳐져서 하나는 안티본딩으로 만들고 하나는 파이 본딩, 즉 결합성을 하는데, 안티본딩은 예, 보시다시피 전자가 없습니다. 전자밀도가 제로가 된 상태고, 이 같은 경우는 이 안티본딩은 여기 스타 표시를 합니다. 스타 표시를 해서 스타에는 이러한 전자가 없는 행성이 되고, 즉 상세 간섭에 반결합성 시그마 본드, 스타 시그마 본드가 되고, 시그마하고 파이도 또 있겠죠, 그죠? 그럼 없을 수도 있겠고요. 그런데 이제 결합성 시그마 같은 경우에는 이러한 식으로 해서 하나의 형태, 이 사진을 이렇게 우리가 이제 관측에 의해서 이렇게 우리가 직접 관찰을 할 수가 있습니다. 관측 장비에 의해서. 즉 보정 간섭과 상세 간섭은 분자 궤도 함수의 결합성과 반결합성을 결정하는 현상이다. 그렇게 하면 되겠습니다. 파동의 현상이다라고 이야기하면 되겠습니다. 그리고 결합성 분자 궤도 함수는 그것을 만든 원자 방금 우리가 다음 전에 슬라이드에서 우리가 이미 보았던 그 이론을 정리한 것에 대해서 우리가 보한 건데요. 그것을 만든 원자 궤도 함수보다 에너지가 낮고 더 안정하다. 반결합성 분자 궤도 함수는 그것을 만든 원자 궤도 함수보다 에너지가 높고 불안정하다. 이걸 잘 기억해 놓고 있으면 이게 핵심입니다, 여러분. 여기에 이제 뭐 상세 간섭이 있고 보간섭이 있고, 알겠죠? 그래 안티본드, 이제 요 안티본드 이것을 결정짓는다는 이야기죠. 두 개의 동등한 P궤도 함수 사이에 두 개의 상호 가능자가 그에 따라 상응하는 분자 궤도 함수. 즉 P궤라 궤도가 있는 전자들이 주로 반응에 많이 작용하는데요. 이는 결정을 짓는데, 이런 같은 경우에는 이제 시그마가 있고 파이가 있죠, 그죠? 그래서 이런 두 가지가 이거 한번 정리해 놓은 거 봅시다. 여기 A가 두 가지가 생기는데, 자 P궤도 함수죠. P궤도 함수의 끝과 끝이 겹침이 있어 시그마 결합성과 시그마 반결합성 분자궤도. 우리가 이전에 위한 그런 건데 시그마 결합과 시그마 결합에 대해서만 했는데, 시그마 결합성이 사실은 결합성과 반결합성 분자궤도 함수를 행성하더라 이겁니다. 왜? 상세 간섭과 보호 간섭에 의해서. 그래서 P궤도 함수가 옆으로, 그리고 에너지 차이에서 B궤도 함수가 옆으로 겹치되는 파이 결합성과 반결합성 분자궤도 함수를 행성하더라. 똑같이 반결합성하더라. 자, 일반적으로 시그마 P결합성 분자궤도 함수가 안정하고, 옆과 옆의 상호작용, P궤도 함수가 겹침이 적기 때문에 이러한 현상이 일어나고요. 두 번째는 이제 PX 궤도 함수가 시그마 분자 궤도 함수에 행성한다고 가정할 때, 어차피 첫 번째 PX가 가정하지 않겠어요? 나머지 PY와 PZ 함수는 파이 궤도 함수에 행성하는데, 당연히 가능할 수밖에 없겠죠. 자, 여기 PX가 가능한다면, 그죠? 그럼 나머지 PY와 PZ는 파이 궤도의 행성하는데 가능할 것이다. 즉, B 같은 경우에는 이제 P와 하는 예로서 이 PY 궤도 함수와 이 PZ 궤도 함수의 사규작용을 도표한 것이고요. 그림을 표현한 것이고, 핵사의 마디면에서 세서는 전자밀도 요 같은 경우를 이야기합니다. 요 같은 경우, 또 요 같은 경우를 이야기합니다. 이런 같은 경우에는 제로 전자밀도가 없다. 행성되지 않았다. 요런 상태입니다. empty 있죠. 텅 비어 있죠. 요런 상태입니다. 그래서 자, 그리고 이제 분자 궤도 함수 전자 배치에 대해서 그러면 또 하나의 정리된 것을 한번 보도록 하겠습니다. 행성된 분자 궤도 함수의 수는 항상 결합하는 원자 궤도 수와 같다. 우리 이미 지난번에 공부를 다 했습니다. 그리고 결합성 분자 궤도 함수가 안정해질수록 대응되는 반결합성 분자 궤도 함수 더욱더 불안해진다. 한쪽은 더 안정해지면 한쪽은 더 불안정해질 수밖에 없다. 분자 궤도 함수는 낮은 에너지로부터 높은 에너지로 채워진다. 당연히 그렇죠. 전자 배치입니다, 여러분. 이거 원자 궤도 함수하고 똑같은 이야기입니다. 그리고 여러분 이 공부할 때 파월이나 훈트나 쌈원 축적 법칙에 대해서 공부를 좀 더 한 번 더 리마인드를 해주시길 바랍니다. 각각의 분자 궤도 함수는 반대 스핀을 가진 두 전, 이거 다 파월리 법칙이죠. 그리고 동일한 에너지 분자 궤도 함수의 전자가 증가할 때 훈트의 규칙으로 예측된다. 분자 궤도 함수 내의 전자의 수는 결합하는 원자에 있는 총 전자 수의 합과 같다. 이런 거는 여러분 이미 다 공부를 하셨던 건데, 말만 들은 게 이제 분자 궤도 함수가 있고, 방금 전에 공부하셨던 상세 간섭이나 보강 간섭이라든지 결합성이라든지 반결합성이라든지 이런 거에 대해서 이제 조금 더
좀 더 첨가가 된 거예요. 분자 궤도 함수를 설명을 하려니. 그래서 또 하나가 더 설명되는 게 결합차수라는 개념이 나옵니다. 즉, BO, 본딩 오더라고 하는데요. 이것은 결합성에 아까 오비트에 있는 전자수에 반결합성에 있는 전자수를 빼주면 됩니다. 이거 시험 문제 잘 나오거든요. 여러분, 자, 이 책에서 보면 이 네 가지를 경우를 두고, 설명을 해놨어요. 즉, 수소와 수소이온과 헤lum이온과 헤lum의 결합성과 반결합, 순의 어떤, 안정성에 대해서 한번, 안정도 순에 대해서 결합 차수 가지고 설명한 건데요. 여기 이렇게 되어 있습니다. H2 같은 경우에는 하나만 되어 있죠. H이온 같은 경우이죠. 같은 경우에는 2분의 1만 남게 되는 상황. 여기 하나도 없으니까 이걸 2분의 1로 표현하고, 자, 여기 여러분 한번 잘 읽어보세요. 여기 내가 설명을 잘 정리를 해놨으니까, 두 번째 같은 경우에는 이제 그 수소 같은 경우, 즉 안티는 없지만 여기 같은 경우에 이제 H2는 두 개의 전자가 있는데 둘 다 시그마 궤도 1S에서 있자므로 H2 분자는 결합차수 1이죠. 원래 전자수가 그 한 개 공유 결합을 합니다. 즉 전자 배치는 1S2 위에를 좀 올라가야 되는데, 아무튼 그렇고, 그 다음에 헤륨 이온 같은 경우 이렇게 해서 결과적으로 안정도는 차수에 따라서 결정이 되는데요. 차수에 따라서 요 수소 같은 경우 가장 안정도가 높고, 그 다음에 두 개 헤륨 이온과 수소 이온, 그리고 최종적으로 헤륨 같은 경우 가장 안정도가 낮은 이런 순서로 가지게 되겠습니다. 자, 여러분 하나 더 볼까요? 저 하나 여러분 내가 여기 보면 결합 차수를 구하는 문제가 있거든요. 책에도 아마 있을 것 같고요. 책에 한번 볼까요? 제가 결합 차수 구하는 거 페이지 예제 문제가 있을 것 같는데, 이 결합 차수가 또 이제 예제 문제가 없구나. 책에 책에는 뭐 예제 문제가 없는데 상당히 요거 여러분 이 시험 문제 잘 나오는데 없네요. 아무튼 뭐 이런 결합 차수가 이 본딩의 결합의 안정도에 상당히 깊은 관계를 하더라. 그렇게 알고 계시면 되겠습니다. 요 결합수 구하는 거는 이렇게 결합성에 있는 거를 빼주는 거, 반결합성 전자수를 거기서 결과적으로 나누어주는 거, 이로 나누어져야 됩니다. 자, 이제 전체적으로 테이블에 이렇게 정리가 잘 돼 있네요. 보시면 자기성을 이 에너지 배치, 전자 배치에 따라서 결합성, 반결합성, 결합성, 그리고 EP에서 또 반결합성, 시그마 결합, 이렇게, 파이 결합, 이렇게 쭉 있죠. 한번 유심히 자세히 보시고요. 그러면 여기서 따라서 상자기성으로 나눠지고, 반자기성으로 나눠준다. 여기 한번 정리를 제가 해볼게요. 그리고 결합 에너지도 마찬가지로 한번 보세요. 아무래도, 보면, 결합 차수가 안정도가 높다고 했죠. 그래가지고 이걸 분리하는데 에너지도 안정도 높으니까 떼기가 더 힘들 거잖아요. 그만큼 더 에너지가 필요하겠죠. 그래서 이 에너지, 이를 같은 에너지 값을 보더라도 이렇게 알 수가 있겠습니다. 자, 그리고 결합 차수와 결합 에너지, 결합 길이 사이는 일정한 관련이 있고, 결합 차수가 증가되면 결합 에너지는 증가되고, 결합 길이는 감소한다. 이러면 이거 아주 이제 오늘 지금 공부하는 결합 차수, 즉, BO에 대해서는, 결합 차수에 대해서는 이게 가장 핵심입니다. 알겠죠? 결합 차수가 증가하면 결합 에너지는 증가되고, 결합 길이가, 왜냐면 더 안정하니까, 이렇게 모든 것이 전자 없이 딱 차지가 있으니까. 그리고 모형으로 예측된 결합 차수가 결합 에너지 세계를 정확하게 반영하는 전구로 작용하며, 분자 오비탈 모형이 결과적으로 이런 이 결합 차수로 함으로써 이제 전체적으로 본자 오비탈 모형이 합리적인 어떤 이론이다라고 우리가 이 이론이 다라고 이제 결정을 할 수 있겠습니다. 자, 이거 하나 비디오 영상 자료가 있는데 제일 위에 거 한번 보시고, 이거 다 한번 보십시오. 여러분들 공부하는데 상당히 재미있습니다. 이거 제가 볼 때는.
그리고 이제 비펜제화된 궤도 함수인데요. 이건 두 개가 있는데 탄산이온도 있던데 탄산이온은 제가 그냥 스킵했고 여러분 어차피 뭐 하나만 해도 좀 머리가 아플 건데 두 가지를 하면 더 머리가 아플 것 같아서 한번 그냥 읽어보세요. 큰 뭐 내용적으로 깊이 있는 건 아니고요. 다만 이 벤젠 같은 경우에는 여러분들이 화학하면 화학의 가장 대표적인 물질 중에 하나가 벤젠입니다. 벤젠은 여러 가지 아주 모든 유기화학의 스타팅 물질이라고 해야 될까요? 그래서 벤젠은 상당히 우리 현실상에서도 무지하게 많이 사용되는 어떤 분자 화합물인데요. 이 분자 화합물은 최종적으로 비펜제화가 되어 있고 공맹에 대한 원리가 포함되어 있고 뭐 여러 가지 있잖아요. 이론이 이 안에 형성이 되어 있습니다. 그래서 일종의 이제 한번 볼까요? 분자의 특성을 단위 구조로만 정확하게 설명될 수 없잖아요. 그래서 여기에 또 하나의 이제 우리가 이때까지 공부했던 어떤 이론에 또 하나가 이제 그것을 보충할 수 있는 하나의 이론이 비편제, 즉 디로칼라이즈드 모레큘러 오비탈인데요. 이런 어떤 파이 결합이 어떤 식으로 형성되어 있느냐? 여기 보면 이 벤젠에 있어서 이 벤젠 같은 경우에는요 대표적으로 향수가 납니다. 그래서 우리가 이름 다른 말로 방향족 화합물의 이 시작품이 포인트죠. 그래서 이런 벤젠 구조가들이 있으면 대부분 다 방향족 화합물이다라고 이야기를 합니다. 그리고 모두 다 그리고 실질적으로 이제 이것을 이런 구조로 만드는 사람이 그 케큘레라는 사람인데 이 사슬 구조와 벤젠 구조를 세계 최초로 만든 어떤 약 100여 년 전의 사람입니다. 이분이 이것 같은 이제 뱀 꿈을 꾸가지고 너무 혼자서 연구를 하다가 어떻게 하면 C6, H6라는 이제 화학식은 찾아냈는데 이에 대한 구조식을 도저히 그릴 수가 없었어요. 일반적 그 당시의 상식으로는. 그런데 이분이 이제 꿈에서 뱀이 자기 꼬리를 물고 있는 그런 꿈을 꾸고서 이러한 구조를 최초로 이제 표현하는데 성공했습니다. 물론 처음에는 많은 사람들에게 욕을 좀 들었죠. 좀 비하인드 스토리는 여러분 한번 시간 날 때 한번 보시길 바라고요. 재밌습니다. 자, 다원자 분자나 이온의 결합의 경우 혼성화 상태를 먼저 결정하고 그 다음에 적당한 분자 궤도 함수의 행성을 결정하는 것이 우리가 이렇게 표현한 겁니다. 자, 그런데 이제 이원자 이제 그렇게 표현했는데 이 다원자 분자나 이온의 결합에도 행성이 적용을 하게 하더라 이겁니다. 그래서 즉 인접한 두 결합성 원자 사이에 한정되지 않고 실제로 3개 이상의 원자로 높여진 경우를 한번 고려해 봅시다. 자, 이 구조적으로 보면은 6개의 EPZ 궤도 함수가 상호작용하여 이렇게 이 수직으로 되어 있죠. 여기 벤젠 꼬리들이 이렇게 수평으로 이렇게 연결되어 있는데 위로 되어 있죠. 그래서 이 아래에 되어 있는 이것이 항상 같은 방향으로 되어 있는 건 아닙니다. 한 색깔 되어 있습니다. 그런데 내가 좀 이따 다시 한번 보여드릴게요. 6개의 파의 분자 함수를 형성하고 3개의 결합성 그리 되면 그리고 3개의 반 결합성 형성이 된다는 걸 이제 6개의 파의 분자 함수가 된다면 당연히 이제 3개는 결합성, 3개는 반결합성이 된다고 여러분들 인식을 하셔야 되고 3개의 파의 결합성 분자 궤도 함수에 6개의 전자를 합류하여 각 궤도 함수는 2개의 전자가 짝지진 스핀을 가진다. 이렇게 해서 이렇게 안정화가 되어 있는 이런 상태입니다. 근데 이제 이런 상태에서 6개의 모스리에 탄소가 있는 탄소 원자가 위치가 있죠. 여기 C, 그죠? 있는 평면 육각형 모양의 분자이고요. 탄소와 수소 결합들과 탄소와 탄소 결합의 길이와 세기는 똑같습니다. 길이와 세기가 똑같습니다. 길이와 세기가 다 측정치에서 나온 거예요. 그리고 CCC와 HC의 결합이 있잖아요. 각각 120도고요. 그리고 각 탄소는 sp2 혼성 결합입니다. 여기 보면 이 C 하나가 여기에도 하나 걸치가 있고 여기 하나 걸치가 있고 여기 하나 걸치가 있죠. 요 같은 경우도 서로가 걸치가 있죠. 이런 식으로 sp2 혼성화가 되고요. 두 개의 인접한 탄소 원자 및 한 개의 수소 원자와 3개의 시그마 결합을 형성한다. 보시면 그렇게 볼 수 있겠습니다. 좀 이따 더 확실한 그림을 하나 보여드릴게요. 결론적으로 벤젠의 분자면의 수직
을 이루는 비혼성화된 2BZ 궤도 함수가 각 탄소 원자에 남아있고, 즉 6개의 비혼성화된 EPZ가 6개의 색이겠죠. EPZ 궤도 함수가 존재해서 이것이 행태와 배양, 즉 모양을 그 모양과 행태를 결정해서 각각 두 P 함수는 가까운 탄소 하나에 하나씩 이제 중첩이 되겠습니다. 즉 여기 하나씩 이렇게 중첩이 되는 이런 상태를 말하겠습니다. 자, 요 상태가 제가 말씀드렸던 사항인데요. 자, 이러한 어떤 안티본딩 이 세선을 기준으로 안티본딩과 그리고 결합성 분자 궤도, 그리고 반결합성 분자 궤도. 그러니까 이것은 적게 그러니까 전자가 포함되어 있지 않는 그런 상태를 말하고요. 그런데 하일리 전자가 오크파이가 되어 있는 그런 분자 궤도입니다. 자, 여기서 보면 그래서 따라서 높은 에너지 위에서 자시하고 있고요. 이러한 서로 6개 어떤 PZ에서 나왔던 어떤 이러한 시그마 결합들, 파이 결합들이 형성되어 있고요. 이 같은 호모 쪽, 즉 결합성 쪽에서는 이런 식으로 아주 이거 보시게 되면 파이 모레쿨라 모비탈이 벤젠이고요. 이게 이제 이 전제로 벤젠을 설명하는 거고요. 좀 전에 제가 말했던 위에 안티 세선을 중간으로 위아래가 되어 있고 막 그런 이야기입니다. 그리고 전부 다 요 같은 경우 풀리 이제 오쿠파이가 되어 있는 이런 상태입니다. 자, 이런 상태에서 이 측지 감측을 해보면 벤젠이 정전기 포텐셜 지도인데요. 분자 위아래로 이 위아래에 있는 전자의 밀도를 보여주는 그런 비편자된 분자 궤도 함수의 전자 밀도가 어떻게 형성되어 있는지 이런 사항을 보여주고 있는 사항입니다. 즉 로컬 즉 P 결합이 많이 때가 있는 이런 상태, 즉 안티본딩 즉 반결합성 그 상에 파이브 결합이 형성되어 있고 그런 상태에서 전자들이 많이 더 밀도가 높다는 걸 알 수 있겠습니다. 자, 탄소 원자의 결합은 단일 결합도 이중 결합도 아닌 중간적인 성질을 가지며 탄소 원자 사이의 결합 길이는 0.139 뭐 이건 그냥 기본적인 물성입니다. 그리고 이러한 형태를 이제 공면 구조로 가진다 해서 이렇게 형성을 돼요. 즉 탄소 원자 사이에 파이 결합이 있는 원자상 개별의 상에 국한되지 않고 골고루 분포되어 있습니다. 즉 원자 구조 요 상태 있잖아요. 요 상태에서 이 파이 결합이 형성이 되면 이 상태에서 이중결합과 일중결합으로 이렇게 연결이 되거든요. 요 상태에서 또 그렇게 고정되어 있지 않고 계속적으로 전자의 움직임이 있어서 그 위치가 바뀌어져. 다시 말해서 비편자가 된다는 그런 형태의 분자 구조가 되겠습니다. 자, 이걸 뭐 이제 그래서 그걸 이제 대표적으로 우리가 벤젠이라고 하죠. 자, 여기 바퀴볼은 이제 벤젠이 막 이렇게 붙어지가 있는 상황이에요. 어떤 뭐 이렇게 바퀴 축구공처럼 되가 있어서 C60라고 이러한 형태, 즉 축구공 같은 형태에서 바퀴볼이라는 볼 형태의 벤젠들이 모여서 만든 화합물이 있고요. 이제 바퀴 튜브라고 하는, 이게 사실 나노 튜브라고 돼. 튜브 형태로 이렇게 육각형들이 이렇게 모여서 있는 이런 탄소 구조체가 있고, 이제 요즘 가장 많이 뜨고 있는 그래핀이라고 있어. 원래는 이렇게 구조 형태가 되어 있죠. 떨어져 가지고 이렇게 정상 구조로 되어 있는데 이렇게 연결되어 있는 구조로 되면은 완전한 뭐 쉽게 표현하면은 뭐 구리에서 갑자기 금이 되는 정도의 성능을 가지게 되는 그 정도의 엄청난 흑연이 바퀴볼이 되거나 바퀴 튜브가 되거나 또는 그래핀이 되면은 그 정도의 물성 차이가 있고 용도가 차이가 있습니다. 그래서 이런 자세한 것은 여러분들 하면 또 몇 시간, 제가 한두 시간은 제가 사실은 제가 연구하는 분야라 재밌는 이야기가 많은데요. 뭐 이건 다음에 우리가 기회가 되면 한번 보도록 하겠고요. 이제 오늘 수업 이 정도로 하고요. 다음 주 되면 제가 최대한 시간과 장소 시험을 학교에서 대학 본부에서 일단 시험은 강의실에서 칠 수 있도록 되어 있는데
가급적인 여러분들 인원이 80명이 되다 보니까 제 생각에는 강의실 두 군데서 같은 날 시행을 해야 되지 않을까 싶어요. 그래서 일단은 제가 다음 주 시간에 시험 일자와 장소를 최대한 정리를 해서 결정을 해서 다른 학과와 협의를 해가지고 알려드리도록 노력하겠습니다. 아직 확정된 건 아니고요. 그리고 시험은요, 물론 이제 제가 앞으로도 한 3, 4주 더 이 강의 파일을 통해서 하게 될 것 같는데요. 시험은 아마 오늘까지 한 걸로 제가, 왜냐면 1장부터 10장까지 제가 시험 문제는 한 20가지 정도, 15개에서 20개 정도로 예상을 하는데, 뭐 이 정도만 해도 충분히 여러분들이 평가하는데 충분한 내용이 되지 않을까. 오히려 너무 넘쳐서 않을까 싶습니다. 그래서 제 생각은 오늘까지 수업한 걸로 시험 문제가 준비될 거고요. 제가 상황이 되면 제가 시험 문제를 출제하고 난 이후에 여러분들에게 이런 파일을 통해서 어떤 것을 좀 공부를 더 해주면 좋겠다. 여러분들이 좀 더 좋은 결과를 원한다면 점수상으로도 뭐 실력은 뭐 점수와 떠나서 서로 간에 틀릴 수도 있으니까 그때 한번 보고 제가 한번 여러분들께 그런 시간을 가지도록 해보겠습니다. 시험 문제가 어떤 식으로 좀 출제될 경향이 있으니 이런 쪽에 대해서 좀 공부를 해주면 좋겠다는 그런 식으로 한번 설명을 할 수 있도록 해볼게요. 그러면 오늘 수업을 듣는다고 수고 많으시고요. 좋은 일주일이 되도록 바랍니다. 수고하셨습니다.